Welcome student. In this video we are going to study harvesting, threshing definitions, methods, combine harvester, thresher. Harvesting. Definition of harvesting. Harvesting is the operation of cutting, picking, plucking, digging and combination of this operation for removing the crop from under the ground or above the ground or removing the useful part of the fruit from the plant. So, as seen in definition, harvesting is the operation of cutting. So you can look. So cutting operation is generally done by sickle. Then picking. So after cutting, operation is the picking, or sometime directly we have to pick the crop. Then plucking. So you can look particularly in flower crop, the plucking operation is done. Then is the digging. So particularly in groundnut, the operation of digging is to be performed, and also for some other crops which are grown under the ground, for the harvesting, digging operation is performed. Or sometime combination of all these operations is need to be performed, and this is known as harvesting. Also sometime the fruits from the plants are to be removed, that is also comes under harvesting. So this is some lengthy definition of harvesting. So once again, what is harvesting? It is operation of cutting, picking, plucking, digging and combination of this operation. Then what is the principle of cutting the crop? So it involves 3 steps. First step is shearing action. Then second step is bending and compression. So what is meant by shearing? So this is the plant and it is a force applied by the sickle. So at the time 3 forces are acted on this. So one is the shearing force, one is the bending force and one is the compression force. Then there are a few related terms in connection with harvesting. So number 1 term is the mower and second term is the reaper. Now let's see what is mower. Mower is a machine to cut herbage crops and leave them in the sweat. And reaper, it is a machine to cut the grain crops. तो काय आहे mower? So depending upon types of crop. So you can look, this is the mower. This is the grass mower. So when we say it is a mower, it is a machine to when the herbage crops, जेव्हा आपल्याला हर्बेज क्रॉप्स कट करायचे असतात आणि त्यावेळेस जे यंत्र वापरलं जातं त्या यंत्राला म्हणतात मोवर. आणि ज्यावेळेस आपल्याला ग्रेन क्रॉप कट करायचे असतात, ओके, सो ज्यावेळेस आपल्याला ग्रेन क्रॉप कट करायचे असतात आणि त्यावेळेस जे यंत्र वापरलं जातं त्याला म्हणतात रिफर. सो दिस इज द इमेज ऑफ रिफर. सो इट इज यूज फॉर ग्रेन क्रॉप्स. So if it is herbage crop, it is mower. If it is a grain crop, it is reaper. So these are its definition. Then sickle, ज्याला आपण मराठीमध्ये विळा म्हणतो. So sickle is a very common tool, harvesting tool. Okay. तर काय असतं विळ्यामध्ये? So you can look in this image. So this is the सिकल. याच्यामध्ये विळ्यामध्ये एक लोखंडी असं पाता असतं. इट इज आयदर मेड ऑफ माइल्ड स्टील. यामध्ये एक हँडल असतं. इट इज मेड ऑफ वुडन, लाकडी हँडल असतं. आणि ह्या विळ्याचे 2 प्रकार असतात. एक असतो प्लेन सिकल आणि एक आहे सिरेटेड सिकल. सो यू कॅन लुक, दिस इज द सिरेटेड सिकल. सो व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन प्लेन सिकल आणि सिरेटेड? सिरेटेडमध्ये इथे असे दात्रे असतात. सो दॅट इज द कॉल सिरेटेड. अँड प्लेनमध्ये इथे प्लेन पद्धतीचा सिकल असतो. So this is the difference between plain sickle and serrated sickle. So sickle is very simple harvesting tool. It is generally used for all types of crop, and there are the 2 classes. One is the plain and serrated. So this is the plain type and this is the serrated type sickle. Then
mower or definition of mower. So as we have seen earlier, what is mower? Mower is a machine to cut herbage crop and leave them in sweat. So you can look in this image. सो हर्बेज क्रॉप इथे कट केले जातात आणि एका साईडला ते इथे असे टाकले जातात. सो दॅट इज द मोवर. सो दिस इज द image of grass mower. So for cutting the grass crop it is used. Here is the blade, here is the engine, and this is the arrangement. So this is the operated by one person, and this is the example of mower. So what is a mower? Mower is a machine to cut the herbage crop and leave them in sweat. Then alignment of mower. So question arises, what is alignment of mower? So as you can look in this image, so these are the cutter bars. हे बारच जे असतात हे ॲक्च्युली कटिंगचं काम करतात आणि याचं जे अलाइनमेंट आहे हे कसं असलं पाहिजे, याच्यामध्ये त्याच्यावरती त्याचं कटिंग इफिशियन्सी डिपेंड असते, हाऊ इट इज अलाइन. सो अंडर वर्किंग कंडिशन ऑफ द मोवर स्टँडिंग क्रॉप एक्झर्ट द प्रेशर ऑन कटर बार. अँड त्याच्यामध्ये आता करेक्ट पोझिशन कशी आहे? सो इन करेक्ट ऑपरेटिंग पोझिशन द नाईफ शुड बी इन स्ट्रेट लाईन. त्याच्यामध्ये ही जी चाकू आहे, हा जो नाईफ आहे, हा कसा असला पाहिजे? सरळ असला पाहिजे. याच्यामध्ये काही कारणामुळं बऱ्याचदा याच्यावरती प्रेशर ऑपरेट होत असतं जे क्रॉप कट करायचं आहे, आणि त्यामुळे काय होतं की याचं अलाइनमेंट बिघडतं. हे जे चाकू आहे ते वाकडे होतात, मग अशा वेळेस त्याची कटिंग इफिशियन्सी डाऊन होते. सो अलाइनमेंटमध्ये ते चाकू जे आहेत ते स्ट्रेट केले पाहिजे, ते राईट अँगलमध्ये असले पाहिजे, आणि त्याच्यामध्ये जो कोन आहे दॅट शुड बी 88 डिग्री टू डिरेक्शन ऑफ मोशन. अँड कटर बार व्हेन प्रॉपरली अलाइन इट गिव्स प्रॉपर कटिंग. म्हणजे हा जो कटर बार आहे हा जो प्रॉपरली अलाइन असेल तरच प्रॉपरचं कटिंग काम होतं. याच्यामध्ये हा 90 डिग्रीमध्ये असला पाहिजे. त्यानंतर याचा जो अँगल आहे तो 88 डिग्री व्हायला पाहिजे जेव्हा त्याचं कटिंगचं ऑपरेशन चालू असेल. सो दिस इज द कॉल अलाइनमेंट ऑफ द मोवर. सो दिस इज अलाइनमेंट ऑफ द. नाव लेट्स सी व्हॉट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ मोवर. So you can look in this image registration. So या इमेजमध्ये बघा, so you can look in this image. So these cutter bars are not in straight line. ओके, याच्यामध्ये बघा काहीतरी अँगल झालेला आहे आणि इथे बघा हे सरळ रेषेमध्ये दिसत आहेत असे राईट अँगल टू दिस लाईन. मग याला म्हणतात पुअर रजिस्ट्रेशन. म्हणजे अशा प्रकारे जर याचे वाकडे तिकडे झालेले असतील कटर बार्स तर याच्यामुळे काय होतं आहे, कटिंगचं काम प्रॉपरली होत नाही. सो दिस इज कॉल्ड पुअर रजिस्ट्रेशन. आणि जेव्हा आपल्याला मग मोवर चालवायचं असेल त्यावेळेस त्याचं गुड रजिस्ट्रेशन असलं पाहिजे. व्हॉट इज इन बाय गुड रजिस्ट्रेशन? त्यावेळेस जेव्हा त्याचे जे चाकू आहेत ते असे राईट अँगलमध्ये असतील, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे त्याची झीज झालेली नसेल, ॲट अ टाईम इट इज कॉल गुड रजिस्ट्रेशन. देन reaper. Now as we have seen earlier, what is reaper? So reaper is a machine to cut grain crop. जेव्हा ग्रेन क्रॉप कापण्यासाठी यंत्र वापरलं जातं त्या यंत्राला म्हणतात reaper. या फिगरमध्ये दाखवलेलं आहे बघा, दिस इज द ॲनिमल ड्रॉन reaper. सो यू कॅन लुक, इथे ॲनिमल्स साठी पुढे इथे जागा आहे, इथे ड्रायव्हरला बसण्यासाठी जागा आहे, आणि ग्रेन क्रॉप्स कट करण्यासाठी इथे जागा आहे. या ठिकाणी इथे ब्लेड्स असतात आणि याचाच ग्राउंड व्हील आहे. ग्राउंड व्हील असा रोटेट होतो. ग्राउंड व्हील्सकडनं याला पॉवर मिळते आणि हे कटर्स ऑपरेट होतात. हे कैचीसारखे कटर्स असतात ते ऑपरेट होतात आणि इथे ग्रेन क्रॉप कट केलं जातं. आता ॲनिमल ड्रॉन रिफर इज ऑपरेटेड बाय पेअर ऑफ ॲनिमल. याच्यामध्ये जे दोन ॲनिमल्स लागतात, ह्या साईडला एक आणि त्या साईडला एक. सो देर आर 2 ॲनिमल्स. सो इट कॅन हार्वेस्ट नियरली 5 to 8 सेंटीमीटर अबोव द ग्राउंड. जमिनीच्या वरती 5 ते 8 सेंटीमीटर उंचीवरती कटिंग करतो. सो सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल. इथे 5 ते 8 सेंटीमीटर जमिनीपासून उंच असं कटिंगचं काम केलं जातं. द मशीन कन्सिस्ट ऑफ फ्रेम, कटर बार, नाईफ, व्हील, बिअरिंग अँड अदर अटॅचमेंट. Frame is usually made of mild steel and there requirement of 2 persons to operate the machine. One guide the animal and other man is engaged in dropping and cut the crop. यामध्ये 2 व्यक्तींची गरज असते. एक व्यक्ती हा जे ॲनिमल्स आहेत किंवा बुलक्स आहेत त्यांना कंट्रोल करतो आणि एक व्यक्ती आहे हा जो ॲक्च्युली याचं कटिंगचं जे काम आहे ते कंट्रोल करतो. सो दिस इज द ॲनिमल ड्रॉन रिपर. नाव threshing. Definition of threshing.
So what is threshing? It is process of detaching grains from ear head or from the plant. तर काय आहे थ्रेशिंगमध्ये काय केलं जातं, जे ग्रेन आहेत, जे दाणे आहेत ते वेगळे केले जातात. कुठून वेगळे केले जातात? आयदर फ्रॉम इयर हेड ऑर फ्रॉम दी प्लांट. तर थ्रेशिंग काय एक प्रक्रिया आहे. इट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया आहे. कशाची प्रक्रिया आहे की इयर हेड पासनं त्याचे जे ग्रेन्स आहेत, धान्याचे जे ग्रेन्स आहेत, ज्याला आपण शब्द वापरलेला असतो आयदर पॅनिकल, कॉब्स ऑर पॉड्स. So grains are separated from the grains from the either it is panicle, cob or pods. So it is called panicle. जे गव्हाचं जे दाणे असतात ते कुठून सेपरेट केलं जातं, दॅट इज द पॅनिकल्स. अशा पद्धतीने गहू जेव्हा मॅच्युअर होतोय त्यावेळेस गहू याच्या आतमध्ये असतो आणि याच्यापासून जे गव्हाचं वरचं कवर काढून टाकण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याला म्हणतो आपण थ्रेशिंग. थ्रेशिंगमध्ये काय केलं जातं, वेन मॅच्युअर व्हीट होतो त्यावेळेस त्याच्या पॅनिकल्स असतात आणि त्या पॅनिकल्सपासून गहू वेगळी करण्याची प्रक्रिया थ्रेशिंग त्याला असं म्हणतात. किंवा जेव्हा मेज असतो त्यावेळेस त्याच्या कणसांना कॉब्स म्हणतात आणि त्या मक्याच्या कणसांपासून त्याचे जे दाणे आहेत ते वेगळे करण्याच्या प्रक्रियेला पण थ्रेशिंग म्हणतात. सो दीज आर कॉल्ड दी कॉब्स. आणि जर गहू असेल तर त्याला म्हणतात पॅनिकल्स. आणि शेंगा असतील, जसं चवळी असेल, तुमचं मूग असेल, ते कुठनं काढतात तर शेंगांपासून करतात, शेंगांना म्हणतात पॉड्स. मग शेंगांपासून त्याचं चवळी, मूग वगैरे वेगळं करण्याच्या प्रक्रियेला पण शब्द वापरलेला आहे थ्रेशिंग. सो व्हॉट इज थ्रेशिंग? थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटॅचिंग ग्रेन्स फ्रॉम द इयर हेड ऑर ऑन द प्लांट. अँड प्लांट मे बी आयदर पॅनिकल, कॉब ऑर पॉड. देन थ्रेशिंग मेथड्स. सो देर आर 3 कॉमन मेथड्स ऑफ थ्रेशिंग. त्याच्यामध्ये 3 पद्धती आहेत. नंबर 1 मॅन्युअल लेबर, नंबर 2 बाय ॲनिमल, नंबर 3 बाय मशीन. तर पहिली मेथड आहे बाय लेबर. तर लेबर मेथडमध्ये काय केलं जातं, आफ्टर वेळानं जेव्हा त्याचं हार्वेस्टिंग केल्यानंतर ह्या पेंड्या ज्या असतात ह्या अशा जोडल्या जातात आणि ह्या जोडल्यानंतर याचं जे पॅनिकल्स आहेत त्यापासून त्याचा तांदूळ असेल, गहू असेल तो सेपरेट केला जातो. सो दिस इज द ट्रॅडिशनल मेथड्स थ्रेशिंग बाय लेबर. सो यू कॅन लुक इन दिस इमेज, यू कॅन लुक इयर आर द सम पेंडा. याच्यामध्ये काही पेंड्या दिसतात. या पेंड्यापासून याचे इयर हेड्सपासून याचे दाणे जे ग्रेन्स आहेत ते वेगळे केले जातात आणि याला म्हणतात थ्रेशिंग बाय मॅन्युअल लेबर. देन सेकंड मेथड इज थ्रेशिंग बाय ॲनिमल. थ्रेशिंग बाय ॲनिमलमध्ये काय केलं जातं आहे की अशा प्रकारे जे पेंड्या आहेत शेतामध्ये ज्या कट केलेल्या आहेत त्या एका अशा मैदानामध्ये आणून टाकल्या जातात. ओके, हे असं प्रकारे यू कॅन लुक, दिस इज द सर्क्युलर ग्राउंड. या ठिकाणी हे ॲनिमल्स आहेत. हे ॲनिमल्सची जोडी आहे, ही जोडी अशी फिरत असते आणि त्यांच्या पायाखाली हे ग्रेन तुडवले जातात आणि ते दिवसभर असे गोल गोल फिरत असतात. आणि एक व्यक्ती बघा इथे ही काही पेंड्या त्याच्या पायाखाली लोटत असतो आणि जे तोडवल्यानंतर याच्यातनं जे काय ग्रेन सेपरेट केलं जातं. दिस इज द टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस अँड व्हेरी लेबरियस मेथड. परंतु या पद्धतीने दिस इज द कॉमन मेथड. विलेजेसमध्ये ही पद्धत कॉमनली वापरली जाते. तर या मेथडमध्ये बघा इथे आता हे पेंड्या जे आहेत त्या पेंड्यापासून ग्रेन इथे वेगळं केलं जातं आणि ह्या पेंड्यानंतर एका बाजूला टाकल्या जातात आणि नंतर हे जे काही ग्रेन इथे झालेले जमा ते याच्या हवेद्वारे त्याचं सेपरेशन करून त्याच्यातनं ग्रेन्स मिळवले जातात. सो दिस इज द थ्रेशिंग मेथड बाय ॲनिमल्स. त्यामध्ये एक ग्राउंड आहे, या ठिकाणी हे सारवलेलं ग्राउंड असतं, या ठिकाणी पेअर ऑफ ॲनिमल्स आहेत, हे गोल गोल फिरतात. So this is the threshing by animal. Then third method is threshing by machine. So threshing by machine मध्ये you can look, this is the image of threshing by machine. So with the increase of mechanization in farms, threshing machines are getting popular day by day and different types of threshers are used. So याच्यामध्ये बघा हा इंजिन ऑपरेटेड थ्रेशर इथे आहे, डिझेल इंजिन आहे, याची पॉवर इथे दिली जाते. या ठिकाणी दिस इज द फीड. इथून जे पेंड्या आहेत इथे टाकल्या जातात, या आतमध्ये जातात. इथे याच्यामध्ये त्याचं आतमध्ये इथे सिलेंडर असतो, ड्रम असतो, त्याच्यामध्ये त्याचं बीटिंग होतं, त्याचे ग्रेन सेपरेट होतात आणि आपल्याला सेपरेट झालेले ग्रेन एका बाजूला इकडे मिळतात. तर दिस इज आता बऱ्याच ठिकाणी आता हे आपल्याला वापरताना दिसत आहे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉवर थ्रेशर. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ पॉवर थ्रेशर.
So now let's see in detail what is power thresher. It is a machine operated by prime mover such as electric motor or engine. आता हे जे पॉवर थ्रेशर आहे इट इज आयदर ऑपरेटेड बाय डिझेल इंजिन ऑर इलेक्ट्रिक मोटार. आता याच्यामध्ये काय फंक्शन्स आहे, व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ दिस पॉवर थ्रेशर. तर त्याच्यामध्ये त्याचे 5 फंक्शन्स आहेत. देर आर 5 फंक्शन्स. नंबर 1 फंक्शन बघा. आता पहिलं फंक्शन्स काय आहे थ्रेशर्स, टू फीड द हार्वेस्ट टू द थ्रेशिंग सिलेंडर. आता इथे बघा हा फीड आहे, ह्या ठिकाणून ह्या पेंड्या इथे टाकल्या जातात. सो नंबर 1 इज टू फीड हार्वेस्ट. देन नंबर 2 फंक्शन टू थ्रेश द ग्रेन आउट ऑफ द हेड. आता याच्यामध्ये ज्या पेंड्या टाकल्या आहेत त्याच्यामध्ये त्याचं जे इयर हेड तिथे सेपरेट केले जातात इथे. नंबर 3 टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ. आता याच्यामध्ये स्ट्रॉ त्याचा जो पालापाचोळा आणि काड्या ज्या असतात त्या एकत्र असतात त्या सेपरेट केल्या जातात. त्यासाठी इथे फॅन असतो, ब्लोवर असतो आतमध्ये आणि त्यामुळे हे सेपरेशनचं काम होतं, टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ. देन नंबर 4 टू क्लीन द ग्रेन. मग याच्यामध्ये पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या चाळण्या वापरलेल्या असतात. सीव्ज देर आर द सीव्ज आर यूज अँड ड्यू टू दॅट सीव्ज द क्लिनिंग ऑपरेशन्स इज परफॉर्म ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ एअर ब्लोअर द क्लिनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म. अँड नंबर 5 फंक्शन इज टू पुट द ग्रेन इन द बॅग. मग यामध्ये जे काय फायनली तयार झालेलं ग्रेन आहे ते बॅग्समध्ये इथे जमा करण्याची व्यवस्था असते. अँड नंबर 6 फंक्शन इज टू मेक द भुसा सुटेबल फॉर ॲनिमल फीडिंग. मग एका बाजूने इथं भुसा पण येत असतो की जो आपण ॲनिमलला फीड करण्यासाठी त्याचा वापर करू शकतो. तर अशा प्रकारे पॉवर थ्रेशर आहे. सो व्हॉट इज पॉवर थ्रेशर? सो पॉवर थ्रेशर इज अ machine which is either operated by electrical motor or engine. Then function of power thresher त्याच्यामध्ये 6 फंक्शन आहे. पहिलं फंक्शन आहे फीड, इथनं फीड करणे. सेकंड फंक्शन आहे थ्रेश करणे. नंबर 3 फंक्शन आहे सेपरेट करणे ग्रेन्स. नंबर 4 टू क्लीन द ग्रेन. अँड नंबर 5 टू पुट द ग्रेन इन द बॅग. अँड नंबर 6 टू मेक द भुसा. देन टाईप्स ऑफ पॉवर थ्रेशर. आता हे पॉवर थ्रेशरमध्ये बघा आतमध्ये असा याच्या आतमध्ये इथे सिलेंडर असतो. सो दिस इज द कॉल सिलेंडर. इथनं याचं फीड केलेलं असतं, इकडनं असं इथे फीड केलेलं आहे. हे सिलेंडर आणि ह्या कणकेवच्या मध्ये जातं आणि ह्या ठिकाणी मग त्याचं जे ग्रेन्स आहे ते सेपरेट होतात. तर याचे 5 प्रकार पडतात. हॅमर मिल टाईप, रासबार टाईप, स्पाइक टूथ टाईप, इंडिकेटर टाईप अँड ड्रमे टाईप. त्याचे 5 टाईप कशावरनं पडतात? ह्या ड्रमवरनं पडतात. हा ड्रमचा डिझाईन कसा केलेला आहे तर त्यावरनं त्याचे 5 टाईप्स पडलेले आहेत. Then combine harvester thresher. तर काय, what is combine harvester thresher? It is machine designed for harvesting, threshing, separating, cleaning, collecting grain while moving through the standing crop. सो याच्या अगोदर आपण काय बघितलं आहे की आपल्याला जे ऑपरेशन्स हे सेपरेटली केले जातात. कोणते ऑपरेशन्स? थ्रेसिंग, सेपरेटिंग, क्लिनिंग, कलेक्टिंग. परंतु ह्याच्या नावातच बघा कंबाईन शब्द आलेला आहे. सो व्हॉट इज म्हणजे कंबाईन? हे सगळे ऑपरेशन्स कंबाईनली केले जातात. सो यू कॅन लुक इन दिस इमेज. ह्या ठिकाणी आता इथे कोणतं ऑपरेशन चालू आहे? हार्वेस्टिंगचं चालू आहे ऑपरेशन. म्हणजे इथे बघा इथे कटर बार्स असतात. इथे हे स्टँडिंग. आता इथं फॉर एक्झाम्पल इथे इज व्हीट क्रॉप. सो इन व्हीट क्रॉप इथे हे व्हीट स्टँडिंग क्रॉप कट केलं जातो. ओके. सो फर्स्ट ऑपरेशन इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंगचं काम केलं आहे. त्यानंतर थ्रेशिंग करण्यासाठी बघा यू कॅन लुक इन दिस इमेज. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग इथे बघा हार्वेस्टिंग केल्यानंतर हे जे क्रॉप आहे या ठिकाणी कन्वेअर आहे. या कन्वेअरवरनं इथे पुढे जातं. ह्या ठिकाणी ड्रम आहे बघा. म्हणजे हा आता आपण जो पॉवर थ्रेशर बघितला हा याच्यामध्ये अटॅच केलेला आहे, ह्या मशीनमध्येच कंबाईन केलेला आहे. मग इथे हार्वेस्ट केलेला जो व्हीट आहे किंवा व्हीटच्या ज्या पेंड्या आहेत त्याही पुढे जातात. इथे ड्रम आहे आणि ह्या ड्रममध्ये इथे काय होतं आहे त्याचं सेपरेशन होतं आहे, थ्रेशिंगचं काम होतं आहे. इट इज ऑलरेडी वन टाईप ऑफ थ्रेशर. सो थ्रेशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑल्सो आफ्टर थ्रेशिंग. सेपरेटिंग, क्लिनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म. सो याच्यामध्ये सेपरेशन होतं, क्लिनिंग होतं आणि जो फायनली इथे जो प्रोडक्ट तयार झालेला आहे तो इथे स्टोअर केलेला आहे. आणि एकदा त्याचं कॅपॅसिटी भरली की इथे हा कन्वेअरच्या थ्रू असा इथे कलेक्ट केला जातो. ते बघा तुम्ही आता जो तयार झालेला गहू आहे, जो व्हीट आहे, रेडी व्हीट आहे, तो आता इथे दुसऱ्या ट्रॉलीमध्ये इथे भरलेला हा जातो. सो काय आहे कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर? तर एक यंत्र आहे. दिस इज द वन काइंड ऑफ मशीन विच परफॉर्म all operations
combinedly. So it is a machine designed for harvesting, threshing, separating, cleaning, collecting the grain while moving through standing crop. आता बघा स्टँडिंग क्रॉप आहे इथे त्या शेतातून ते काम करत असतानाच आपल्याला इथे तयार बियाणं मिळतं. आता हे कुठे वापरलं जातं? ज्या ठिकाणी मोठी शेती आहे, जसं व्हीटमध्ये काय असतं की ज्या ठिकाणी जास्त मोठ्या क्षेत्रावरती हे मशीन उपयुक्त ठरतं. छोटे शेतकरी असेल तर ते पॉवर थ्रेशरचा वापर करतात. मोठे शेतकरी जसं पंजाबमध्ये आहे, युरोपियन कंट्रीजमध्ये आहे किंवा अमेरिकेमध्ये आहे, अशी मोठी मशीन्स वापरली जातात. नाव व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर? त्याच्यामध्ये आता 5 याचे मेन फंक्शन्स आहेत. या कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर यंत्रामध्ये जे कार्य आहेत ते 5 प्रकारचे आहेत. सो पहिलं कार्य काय आहे? व्हॉट इज द फर्स्ट फंक्शन? कटिंग द स्टँडिंग क्रॉप. सो यू कॅन लुक इन दिस इमेज. इथे कटिंग केलं जातं. बघा इथे जे आहे हे कटर आहे, इथे कट केलं जातं स्टँडिंग क्रॉप. आता गहू आहे बघा, हा गहू मॅच्युअर झालेला आहे, तर हा शेतामध्ये सुकलेला आहे आणि एक पहिलं फंक्शन काय आहे मग त्याचं? कट करणे. कट द स्टँडिंग क्रॉप. देन फीडिंग द क्रॉप टू द थ्रेशिंग युनिट. आता याच्यामध्ये बघा इथे कट केल्यानंतर इथे कन्वेअर आहे आणि ह्या कन्वेअरमधनं हे इथे पुढे फीड केलं जातं. सो इट इज फीड टू दी. इथे आता इथे थ्रेशर आहे, थ्रेशरला इथनं हे फीडिंग केलं जातं. सो फर्स्ट ऑपरेशन कटिंग, सेकंड ऑपरेशन फीडिंग, तिसरं ऑपरेशन आहे थ्रेशिंग. थ्रेशिंग ऑपरेशन पण इथेच केलं जातं, थ्रेशिंग द क्रॉप. नंबर 4 फंक्शन इज क्लिनिंग द ग्रेन. या ठिकाणीच क्लिनिंगचं ऑपरेशन पण केलं जातं. आणि नंबर 5 कलेक्टिंग द ग्रेन्स इन कंटेनर. या ठिकाणी एक कंटेनर आहे, त्या ठिकाणी कलेक्ट केलं जातो. सो अशा प्रकारे 5 फंक्शन्स परफॉर्म केले जातात कंबाईनद्वारे. नंबर 1 कटिंग, फीडिंग, थ्रेशिंग, क्लिनिंग अँड कलेक्टिंग द ग्रेन्स इन कंटेनर. देन व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर? या कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर यंत्राचे काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत? म्हणजे तर बघा पहिला त्याचा ॲडव्हान्टेज आहे इट सेव्ह द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग अँड थ्रेशिंग द क्रॉप. हा एका साधारणपणे तासाला याच्यामध्ये आता जसं डिझेलचा रेट असेल त्या पद्धतीने ताशी 500 रुपये 1500 रुपये वगैरे घेतले जातात आणि एका तासामध्ये जवळपास हा अर्धा हेक्टर 1 हेक्टर वगैरे एरिया त्याच्यामध्ये कवर करू शकतो. म्हणजे जवळपास याच्यामध्ये बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग सेव्ह होते. ट्रॅडिशनली जर आपल्याला हे करायचं म्हटलं तर लेबर लावले पाहिजे, प्रथम त्याचं हार्वेस्टिंग केलं पाहिजे, त्या पेंड्या सुकवल्या पाहिजे, नंतर थ्रेशिंग केलं पाहिजे, याची कॉस्ट काढली तर आपल्याला इथे बचत होताना दिसते. सो दिस इज द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर, सेव्हिंग द कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग अँड थ्रेशिंग. सेकंड, इट रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट इन द फील्ड. याच्यामध्ये फक्त एक त्याचा ऑपरेटर असतो आणि तो ऑपरेटर ड्रायव्हर फक्त काम करतो. आणि आपल्याला जर ट्रॅडिशनली बघितलं हार्वेस्टिंग करायचं असेल तर 10-15 लेबरची गरज असते. परत थ्रेशिंग करायचं असेल तर एक 5 ते 8 लोकांची गरज असते. म्हणजे अशा प्रकारे एक 20-25 लोकांची गरज असते. तर ह्या ठिकाणी एका व्यक्ती फक्त एक ड्रायव्हरची गरज असते. सो इट रिड्यूस लेबर रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड. Then number 3 advantage, the grains can be obtained easily from the crop and thus risk of fire, rain and other hazards are minimized. आता ह्या यंत्राद्वारे काय होतं आहे की फटकन काम होतं. म्हणजे एका तासामध्ये 1 हेक्टर समजा एरिया जर कवर झाला असेल आणि तो जर ट्रॅडिशनल पद्धतीने करायचं म्हटलं तर त्याला 5 ते 7 दिवस लागतात. म्हणजे 5 ते 7 दिवसामध्ये जर पाऊस आला किंवा कधी आग लागण्यासारख्या घटना होतात तर त्यामुळे काय होतं की ह्या पिकाचं नुकसान होऊ शकतं. परंतु यामध्ये काय आपल्याला असं वाटतंय की पाऊस येऊ शकतोय उद्या, तर आपण लगेच हे यंत्र बोलून एका तासामध्ये हार्वेस्टिंग करून घेऊ शकतो. सो दिस इज द big advantage of this combine harvester thresher. The number 4, it clean the field earlier which permit the easy dry weather farming. यामुळे काय होतं अगोदरच कापणी झाल्यामुळे हे शेत दुसऱ्या पिकासाठी लवकर तयार होतं आहे. As the grains comes in hand earlier, there is every possibility of good profit in the market. आता याच्यामध्ये हार्वेस्टिंग करतानाही आपलं साधारणपणे 1-2 तासामध्ये हे इथे आपलं जे ग्रेन आहेत ते आपल्या ताब्यात मिळतं. याच्यामध्ये जे ग्रेन आहे हे 1-2 तासामध्ये शेतात नातात. बघा इथे बघा आता 5 मिनटापूर्वी इथे शेतामध्ये उभं होतं आणि लगेच 10-15 मिनटानंतर लगेच इथं आपल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीमध्ये आलेलं आहे. यामुळे काय फायदा होतो आहे आपल्याला की यामुळे असा फायदा होतो की शेतकऱ्याला चांगला बाजारभाव मिळू शकतो.
अँड नंबर 6, इफ द स्ट्रॉ हॅज टू बी यूज ॲज ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. तर यामध्ये काय होतं आहे या यंत्रामध्ये की हे बघा या ठिकाणी जो स्ट्रॉ आहे हा इथे पाठीमागे शेतात पडला जातो, त्यामध्ये दॅट कॅन बी यूज ॲज अ ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. याच्यामध्ये जो काय स्ट्रॉ आहे तो शेतातच पडतो, परंतु बाकी ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये काय होतं आहे की तो स्ट्रॉ दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन पडला जातो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये वेस्टेज जाऊ शकतो. सो दीज आर द 6 ॲडव्हांटेजेस ऑफ कंबाईन हार्वेस्टर थ्रेशर. Then, though there are some advantages, there are also some disadvantages. What are disadvantages? Number 1, हाय इनिशियल कॉस्ट. या यंत्राची जी किंमत आहे जवळजवळ 15 लाख 20 लाख अशी आहे, त्यामुळे ती इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टीने फार जास्त किंमत आहे. अँड नंबर 2, अनॲडॅप्टेबल फॉर मिक्स फार्मिंग. ज्याच्यामध्ये समजा इथे गहू असेल, शेजारी ज्वारी असेल, तर तुम्ही हे कंबाईनली कापू शकत नाही. हा त्याचा एक डिसॲडव्हांटेजेस आहे. तर देर आर ओनली 2 डिसॲडव्हांटेजेस, हाय इनिशियल कॉस्ट अँड अनॲडॅप्टेबल फॉर मिक्स फार्मिंग. Then, important question for practice. Question number 1, define threshing and explain the methods of threshing. So you have to define the threshing. What is threshing? Threshing is the process of removal of grain from the earhead. Then methods of threshing, there are 3 methods: manual method, then animal method, and through machine. Then question number 2, define harvesting. So what is harvesting? Harvesting is method. So it is some lengthy definition. So you have to write cutting, picking, plucking, digging, and combination of this operation. Then question number 3, what is combine harvester thresher, and write its functions. What is combine harvester thresher? So it is the machine designed to perform combination of operation like harvesting, threshing, separating, cleaning. And what is the function? So you have to write the 5 functions there. Then question number 4, what are the advantages and disadvantages of combine harvester thresher? So you have to write 6 advantages and there are 2 disadvantages of combine harvester thresher. So thank you very much for watching this video.